الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ساووا صفوفكم فإن taswiyat as-sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. أيها النبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد طاهر الزاكي وآله الطيبين وصحبه المتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyambung tali silaturahmi kepada yang baru saja mengimami kita, Bapak Nur Salim Kiai Haji Nur Salim dari Lampung, Pesawaran. Abdul Nur Salam ya, salah sebut, maaf. Kenapa ini? Ustadz Nur Salam ya, dari Lampung. Beliau adalah pimpinan pondok atau ketua yayasan dari Pondok Pesantren Darul Hufaz di Lampung Barat, Pesawaran. Alhamdulillah, beliau pada pagi hari ini membawa 3 orang santri beliau yang ingin silaturahmi dengan kita semua. Beberapa tahun yang silam kami sama-sama dengan anak beliau yang bernama Ikhwanul Mujahidin. Dulu beliau ada di Palembang, sekarang karena ayahnya sudah cukup berusia, maka anaknya sekarang mengambil alih mengelola pesantren. Namun demikian ayah beliau tetap sebagai ketua yayasan di sana. Tidak berpanjang lebar, acara kita pada pagi hari ini pertama yaitu akan membaca Al-Quran. Nanti seorang santri beliau bernama Mu'min, kemudian ceramah singkat oleh Ibrahim Khalilur Rahman, dan nanti kuliah subuh akan disampaikan oleh Buya Nur Salam. Tafadhol, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna ma unzila ilaihi wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita rafa'kan kehadirat Allah. Rabbi, Rabbukum, Rabbuna, Rabbus samawati wal ard, Rabbu kulli syai'. Yang berkuasa mengagak dan mengagihkan sesuatu, pentadbir dan pengurus semesta raya yang mengatur semua urusan hamba-hamba dan makhluknya. Dia yang pertama sebelum yang lain ada. Dia selamanya ada setelah yang ada tiada. Adanya bukan diadakan dan bukan disebabkan yang ada maka dia ada. Mustahil dia tiada padahal terbukti ada. Dia ada dengan sendirinya. Adanya maka kita dan seluruh yang ada ini ada. Puji untukmu ya Allah, seagung kemuliaanmu dan sebesar keagunganmu. Salawat dan salam kita junjungkan keharbaan penghulu umat, Khatamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan semua yang mengikutinya dengan jejak-jejak kebaikan dari satu masa ke satu masa hingga hari kiamat. Doa beriring harapan, semoga kita dipilih dan dijadikan oleh Allah sebagai umat dan pengikutnya yang cinta sunnahnya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang besar tidak menyebutkan gelar dan yang kecil tidak memanggil nama, semua saja hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Khalilur Rahman, umur saya 12 tahun. Saya salah seorang pelajar Ma'had Tahfiz Darul Hufaz Lampung, Sumatera, Indonesia yang dikelola oleh Ustaz Nur Salam Abdul Muttalib. Saya bersama dengan rekan-rekan lain seramai kira-kira 600 orang kini sedang menghafaz Al-Quran. Perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan syarahan pendek berupa tazkirah.
bukan hendak mengajar dan bukan dengan maksud menggurui, tapi sekedar mengingatkan kalau kita lupa, yaitu tentang masa. Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah bersumpah dengan masa, wal 'asr, demi masa. Masa adalah kurun atau zaman. Masa adalah setiap pergantian tahun demi tahun. Masa adalah peredaran bulan ke bulan. Masa adalah pertukaran dari minggu ke minggu. Masa adalah silih bergantinya malam dan siang. Masa adalah setiap putaran jam ke minit, minit ke saat. Masa adalah tiap turun naiknya nafas kita. Setiap masa, bila-bila masa, dan sepanjang masa. Wal 'asr, demi masa. Manusia hidup dalam ruang lingkup masa. Manusia berada dalam 3 dimensi masa. Masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Surah ini didahului dengan qasam atau sumpah. Wal 'asr, demi masa, menunjukkan adanya berita penting yang hendak disampaikan tentang masa. Perhatikan masa, renungkan masa, gunakan masa. Jangan sia-siakan masa, jangan abaikan masa. Masa lalu takkan berulang, masa sekarang akan segera berakhir. Masa akan datang pasti terjadi. Ada orang yang rugi sepanjang masa dan ada orang yang rugi setiap masa. Umumnya manusia hidup dalam kerugian. Semua rugi. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, untung, rugi. Semuanya rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang untung rugi, dan yang rugi 2 kali. Mengapa rugi? Rugi karena tak dapat menggunakan masa dengan baik. Rugi karena tak dapat mengisi masa dengan bijak. Manusia rugi karena tak beriman. Manusia rugi karena tak beramal soleh. Manusia rugi karena tak saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Dan manusia rugi karena tak saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Ingin hidup beruntung, manusia wajib beriman, beramal soleh, nasihat menasehati dalam kebenaran, dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Wal 'asr, demi masa. Mari kita penuhkan masa dengan amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau nak sibuk sangat, kalau kata tak ada masa, kalau kata kesuntukan masa, apa ibu dan bapak buat? Apa abang dan kakak buat? Apa yang kita buat? Pasar niaga, pasar malam sampai tak salat ke?
pasal sibuk kejar jawatan ke sampai tak kira halal dan haram, pasal nak jadi orang kaya ke sampai lupa daratan, lupa lautan, lupa kawan dan lupa Tuhan. Oh, kalau macam tu rugi sangatlah kita. Kita kena ingat, sebesar apapun dunia ini dengan segala kemewahannya, sangatlah kecil jika dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti, yaitu syurga dan keredoannya. Sangatlah rugi kalaulah karena kesibukan kita mengumpulkan harta hingga kita lupa pada akhirat. Kesimpulannya, manusia umumnya hidup dalam kerugian. Jika selama masanya hilang sia-sia, habis usia dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat, habis umurnya dalam kelalaian. Manusia yang beruntung adalah mereka yang mengisi setiap masanya dengan iman dan amal soleh. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Isi 5 sebelum 5, rebutlah 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan. Mudamu sebelum tua, sihatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, lapangmu sebelum sempit, hidupmu sebelum mati. 5 baru menyesal selepas 5, muda baru menyesal selepas tua, sihat baru menyesal selepas sakit, kaya baru menyesal selepas miskin, lapang baru menyesal selepas sempit, hidup baru menyesal selepas mati. Ingat orang tua-tua saya, mata sudah kabur, uban di kepala sudah bertabur, kulit sudah kendur, gigi sudah banyak yang gugur, makan hanya mampu kulum bubur, tak lama lagi masuk kubur. Banyak-banyakkanlah bersyukur, jangan jadi hamba yang kufur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah surah Al-Asr memperingatkan kita betapa pentingnya masa. Demikianlah saja yang dapat saya sampaikan, sekedar yang termampu oleh saya. Maklum, umur belum setahun jagung, darah belum setampuk pinang, ilmu belum setipis kulit bawang. Ampun maaf, saya mohon kalau ada salah dan silap tutur bahasa yang tak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, lebih menyukai kehidupan dunia dan melupakan hari-hari berat yang ada di belakang mereka, yaitu akhirat. Surah
Al-Insan ayat 27. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita memuji, bersyukur di atas limpah kurnia, nikmat, hidayah, inayah dan riayah daripada Allah. Sekian banyak, sekian besar, tidak seorang pun kita mampu menghitung berapa banyak, dan tidak seorang pun kita mampu mengukur berapa besar nikmat-nikmat kurniaan Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya saja kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan karena setiap nikmat-nikmat itu ada harganya, harga yang harus kita bayar. Harga dari seluruh nikmat dan pembayaran yang harus kita tunaikan adalah dengan mensyukuri. Ulang, dengan mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah. Dan Allah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Hari ini Allah beri kita nikmat, kita bersyukur, besok Allah akan tambah nikmatnya lagi. Besok Allah beri lagi nikmat dan kita syukur lagi, Allah akan tambah lagi. Bertambahnya nikmat pada hari ini sebab syukur kita yang kemarin. Dan nikmat akan terus bertambah seiring syukur yang terus meningkat. Bertambah syukur, berkali bertambah, berlipat ganda lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tapi jangan kita termasuk orang yang kufur terhadap nikmat. Karena akibat kekufuran itu, inna azabi lasyadid. Azabku teramat pedih. Ya, kalau tauhid, iman telah berganti dengan syirik. Sunnah bertukar dengan bid'ah. Kekayaan negara dimonopoli oleh satu golongan saja. Laki-laki tunduk kepada kemauan kaum wanita. Anak-anak mendurhaka kepada ibunya. Subhanallah. Anak-anak zina telah memenuhi jalan-jalan raya. Masjid-masjid sudah dijadikan sebagai tempat pertengkaran. Memilih pemimpin dari golongan orang yang rusak akhlaknya. Preman-preman telah menguasai pasar. Miras telah dianggap sebagai minuman biasa. Lelaki telah berbangga dengan emas dan kain sutra. Artis-artis dan penyanyi-penyanyi disanjung tinggi. Ulama-ulama pula dikeji. Musik dan lagu telah dijadikan sebagai hiburan. Orang yang hidup kemudian telah berani mengutuk dan mencela para sahabat-sahabat mulia radhiyallahu anhum. Apalagi kata Nabi, lelaki berlagak seperti wanita. Wanita berlagak seperti
lelaki. Dan kalau sudah banyak orang berbang dengan tato, riba telah menguasai ekonomi. Orang berbuat ma'ruf dituduh mungkar. Orang berbuat mungkar dibilang ma'ruf. Dan seterusnya, itu adalah tanda kekufuran. Kalau sudah begitu kata Nabi, falyartaqibu, hati-hati. Tunggu apa yang akan datang. 3, yang pertama rihan hamra, yang kedua maskhan, yang ketiga khasfan. Apa rihan hamra? Angin limbubu, puting beliung. Khasfan, banjir. Maskhan, gempa. Itu yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur, Allah tambah. Kalau kufur, bencana datang. Sikap kufur itu sama dengan meminta bencana, menanti azab. Ya, dan Allah mengatakan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak akan pernah, tak mungkin terjadi. Tidak akan selamanya. Selama-lamanya tidak. Bencana tidak akan turun, malapetaka tidak akan datang, azab tidak akan menimpa. Selama kamu masih pandai-pandai bersyukur dan senantiasa tetap dalam keimanan. Itu muqaddimah kita, alhamdulillah. Kami ini berempat dari Ma'had Tahfiz Darul Hufaz Lampung. Berapa jauh Lampung dari sini ya? Ada sehari? Dulu sehari ya, jalan masih bengkok-bengkok. Enggaklah sehari. Ya sekarang barang berapa ya? 5 jam. 5 jam itu kalau saya yang nyetir, kalau yang muda-muda ngebut 3 jam ya. Masya Allah. Kami baru pulang juga dari jelajah di Semenanjung, Malaysia. Jadi dacil kita ini bahasanya masih kebawa-bawa dengan bahasa Malaysia. Malaysia ke. Masya Allah. Bapak dan ibu-ibu, tadi saya baca surah Al-Insan ayat 27 ya. Biasa kita baca ayat itu. Kapan? Pada setiap pagi subuh Jumat ya, rakaat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka itu, siapa yang dimaksudkan dengan mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang kafir. Mengapa dengan orang kafir? Orang-orang kafir itu yuhibbunal ajilah. Mereka lebih menyukai yang ajilah. Apa ajilah? Segera. Ajilah adalah sifat dunia. Dunia dikatakan oleh Allah sebagai ajilah, segera. Mengapa dikatakan segera? Karena semuanya segera. Sekarang. Cari sekarang, dapat sekarang, simpan sekarang, kenyang sekarang, puas sekarang, habis, enggak apa, habis sekarang. Yang penting sekarang. Orang kafir itu sukanya yang begitu, yang sekarang-sekarang, yang cepat, yang segera. Apa yang sekarang? Dunia. Cari, simpan, pakai, makan, kenyang, puas, habis. Enggak apa? Sekarang. Akhirat belum tentu. Akhirat itu kata mereka belum tentu ada. Kalaupun ada, nantilah, nanti
Pikir nantilah. Yang penting sekarang. Ya, karena itu orang-orang kafir lebih bermati-matian, apa berhidup-hidupan. Masya Allah. Ya, peduli halal ataupun haram. Dalilnya 5H ya, 5H. Apa 5H? Hakmu, hakku, halal, haram, hantam. Ya. Hakku, hakmu itu pun hakku juga. Rampas, rebut, pijak, tendang, sepak gitu ya. Hakku, hakmu, halal, haram, hantam. Ya. Itu orang kafir. Allah menyebut inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Itu orang kafir. Kamu bukan orang kafir, kamu mukmin, kamu ada iman. Jangan kebawa-bawa dengan cara, gaya, pola. Jangan. Orang kafir ini memang begitu. Mereka mau yang segera, mereka mau kampung, mereka mau negeri, mereka mau kekayaan. Kampungnya orang kafir ya dunia ini. Negerinya orang kafir ya dunia ini. Harta kekayaan orang kafir ya dunia ini. Sedangkan dunia ini tidak selamanya ada. Adanya menunggu selesai, timbulnya menunggu tenggelam, awalnya menanti akhir, permulaannya menanti sudah. Ini dunia, orang kafir nggak tahu itu. Dalam bidang ilmu yang lain mereka maju, tapi dalam bidang yang ini mereka boleh dikatakan jahil. Nanti kalau dunianya sudah lenyap, orang kafir sudah nggak punya apa-apa. Kampungnya sudah hilang, negerinya sudah hilang, harta kekayaannya sudah hilang. Karena mereka menjadikan dunia sebagai kampungnya, negerinya, dan kekayaannya. Kampung kita, kampung orang-orang beriman bukan dunia. Kampung kita akhirat. Negeri kita akhirat. Harta kekayaan kita akhirat. Beda. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Orang-orang kafir lebih menyukai kehidupan dunia, melupakan hari-hari yang berat. Akhirat itu berat. Mati itu berat. Sakaratul maut itu berat. Kubur itu berat. Kiamat berat. Mahsyar berat. Hisab berat. Mizan berat. Berjalan meniti di atas siratal mustaqim berat. Berat. Orang kafir nggak tahu itu karena memang nggak pernah belajar, nggak mau tahu. Allah ingatkan hari-hari akan datang berat. Subhanallah. Menjelang mati setan akan datang. Tidak akan seorang anak Adam pun ketika menjelang matinya dibiarkan, melainkan dengan 3 cara pasti digoda. Pasti. Cara pertama, setan akan berkatakan, matilah kamu sebagai Yahudi atau Nasrani. Hanya itu sajalah agama yang benar. Matilah Yahudi, matilah Nasrani. Andai kuat teguh keimanan. Tapi setan masih belum berputus asa. Cara kedua, dia akan datang menyerupai orang yang dicintai, dihormati. Mungkin ibu, ayah, nenek, guru, kiai, orang-orang yang sudah mati. Dia akan datang. Kalau dia datang menyerupai ibunya, persis. Anak mana yang tidak mengenal ibunya? Ini aku ibumu, anakku. Ini ibu nak.
Kasihan kau mau mati, haus. Ibu juga begitu dulu ketika mau mati, ibu haus. Ini ibu bawakan minum nak, air yang segar, minumlah. Ibu sekarang ada di surga anakku, ayo minumlah, biar kita bersama-sama dalam surga. Celaka kata Nabi, yang menyerupai ibunya itu sebenarnya bukan ibunya, siapa? Siapa? Syaitan. Cara kedua masih belum berhasil, cara ketiga ini sangat berbahaya. Syaitan tidak menyuruh kita menjadi Yahudi atau Nasrani. Syaitan tidak akan menyerupai ibu, ayah, guru, dan orang-orang yang dicintai untuk mengikuti jejak langkahnya, tidak. Tapi syaitan akan membawa pikirannya kemana-mana. Ingat ini, ingat itu. Hal yang seharusnya tidak diingat, teringat semuanya. Ingat, istrimu masih muda, sebentar lagi mau jadi janda. Kasihan anak-anakmu masih kecil-kecil, sebentar lagi mau jadi yatim. Ingat rumah-rumahmu, mobil-mobilmu, simpanan-simpanan uangmu di bank. Ingat, 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 ingat. Di sini orang talqin, di sini orang ajar. Enggak dengar. Masya Allah. Dalam situasi sekarang Bapak, situasi sekarang sehat. Apa sukar, apa payah. La ilaha illallah. Bukan sekali, 100 kali bisa. Betul? Betul? 1000 kali bisa kita. Dalam keadaan kita waras, sadar. Saat itu bukan keadaan sadar, diambang sadar. Allah. Namanya aja sakaratul maut. Saya ada baca satu naskah risalah ini, seorang ustadz di Jakarta namanya Ustadz Kamarudin. Dia bekerja di sebuah rumah sakit Islam di Jakarta. Ustadz Kamarudin bukan seorang pendakwah, bukan tukang ceramah. Kerjanya sudah berpuluh tahun di rumah sakit itu sebagai pegawai kerohanian di situ. Kerjanya apa? Kalau ada pasien-pasien muslim yang sakit keras, yang sudah tipis harapan untuk hidup, Ustaz akan duduk di sebelahnya. Untuk apa? Mentalkin. Talqin itu saja kerjanya, tukang talqin. Subhanallah. Sambil dia mentalkin. Entah sudah berapa banyak yang ditalkin, dia buat satu catatan kecil. Kajian ini, satu penelitian. Apa ceritanya? Apa isinya Ustaz? Tiap-tiap 100 orang yang saya talkin, tiap-tiap 100 orang yang saya ajar, 7 orang saja yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Berapa yang bisa? Tiap 100 orang, 7 yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang enggak bisa? 93. Walaupun telah berulang ditalkin, berkali diajak, enggak bisa. Apa yang Ustaz lihat? Apa yang terjadi? Macam-macam katanya. Ada yang ketika saya talkin, dia seperti mengambil sesuatu. Kartu. Apa itu? Apa itu Ustaz? Ditalkin. Apa itu? Kartu ya? Remi ya? Judi. Ada waktunya ketika saya ajar, dia seperti mengambil gitar. Itu nyanyi. La haula wala quwwata illa billah. Ada kalanya waktu saya ajar, dia marah, teriak-teriak, botol, gelas, tambah lagi. Apa itu? Hah? La haula wala quwwata illa billah. Ada kalanya ketika saya ajar,
Dia malah sibuk mainkan kemaluannya, naudzubillah. Mainkan kemaluannya. Dan berkali saya talqin, berulang saya ajar. Dia teriak, terbliak matanya, terjulur lidahnya, berbusa, berbuih mulutnya. Nggak lepas, nyangkut. Apa susah? Apa bahaya? La ilaha illallah. Nggak lepas. Sampai di mana? Masya Allah. Kalau salah saya menyampaikan salah yang saya baca ya. Nanti saya kirimkan. Kalau ada yang mau saya kirimkan nih risalah. Masya Allah. Berapa tadi? Tiap 100. Berapa yang bisa? 7. Yang nggak bisa? Ini berat nih persoalannya. Saya ngomong pagi ini, Bapak dengar. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan bisa. Rasul mengatakan Allah akan matikan seseorang. Bagaimana hidup? Apa jadi kebiasaan? Kemana hobi? Allah akan matikan seseorang sesuai dengan hobinya, kebiasaannya. Yang tukang terup, judi, nanti lihat matinya. Ya. Yang menyanyi, suka main kita, lihat nanti. Yang minat dengan bola, lihat nanti matinya. Terginjal-ginjal sedang main bola, mati dia. Yang pemabuk, minuman keras, nanti Allah akan matikan seseorang sesuai dengan kebiasaan. Itu yang disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wara'ahum yawman sakhila. Hari-hari akan datang ini berat. Allah berat Bapak, berat. Ya Allah. Tapi orang kafir cerita begini enggak menarik. Yang menarik apa tadi? Yuhibbunal ajilata, mereka tertarik dengan yang segera. Kalau bab ekonomi nomor 1 dia bilang, bab politik nomor 1 dia ngomong. Tapi kalau bab akhirat kosong, gak tahu apa. Sedangkan ini pasti terjadi Bapak. Kunci akhirat adalah la ilaha. Lepas dia, lepas. Nyangkut dia, sangkut. Ya. Tahu kita seorang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah kalimat akhir saat dia menghadapi mati. Mampu enggak? Bisa enggak mengucapkan la ilaha illallah? Hari-hari akan datang, hari-hari berat. Di kubur kita enggak tahu. Apakah memang gelap? Gelap di luar, lebih gelap di dalam? Atau yang terasa gelap hanya di permukaan, yang terasa gelap hanya di luar, di dalam sebenarnya terang? Apakah sempit? Sempit di luar dan lebih sempit di dalam? Karena kubur itu ada kalanya ia taman di antara taman-taman surga, atau jurang di antara jurang-jurang neraka. Kita enggak tahu. Bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir atau tidak. Dan kiamat adalah persoalan yang sangat berat. Bagaimana tidak? Hingga seorang anak kecil bisa beruban seketika. Hingga ibu yang sedang menyusukan anaknya dilempar anak dari susuan. Ibu yang memangku anak dibuang anak dari pangkuan. Ibu yang sedang hamil gugur kandungannya. Saking beratnya. Berat. Mahsyar, hari kiamat, dikatakan kiamat karena semua orang ketika itu berdiri. Kiamat berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari ketika semua orang berdiri. Hari kiamat apa? Semua orang berdiri, gak ada yang duduk-duduk, nyender, nyelonjor, gak ada, yang tiduran gak ada, semuanya berdiri.
Belum ada kira, belum ada bicara, belum ada soal, belum ada jawab. Berdiri saja menunggu. Lamanya menunggu ialah 50.000 tahun. Berapa tahun? Itu menunggu saja itu. Menunggu mau dipanggil satu mau dihisap. Menunggu saja. Matahari hanya di atas kepala beberapa mil. Dalam keadaan semua orang telanjang, tak beralas kaki, lapar, haus, gak ada minum, lapar gak ada makanan, semuanya berat. Menunggu hisab satu mau dipanggil, mau ditimbang, dan terakhir tiap-tiap kita akan melintasi jembatan apa? Siratal Mustaqim. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada golongan yang lepas, selamat masuk dalam surga, dan ada golongan yang jatuh terjebak. Berapa nisbah perbandingan? Tiap-tiap 1.000 orang yang berjalan melintasi jembatan Siratal Mustaqim, 999 jatuh, dan hanya satu saja yang selamat. Ulang, tiap-tiap 1.000 orang 999 jatuh dan hanya satu saja yang selamat. Ringan apa berat masa depan? Berat. Maka orang-orang beriman menghadapi hari-hari berat yang akan datang. Diingatkan oleh Allah, kamu jangan lena terpedaya dengan dunia. Kamu cari dunia, kamu gak akan dapat. Kamu cari akhirat, kamu pasti akan dapat. Carilah dunia, pasti enggak dapat. Kalaupun dapat, pasti enggak banyak. Ulang, carilah dunia, pasti enggak dapat. Kalaupun dapat, pasti enggak mudah. Kalaupun mudah, pasti enggak banyak. Kalaupun banyak, pasti enggak kekal. Carilah akhirat, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti mudah. Sudahlah mudah, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kekal. Pilih yang mana? Pilih yang mudah atau pilih yang sukar? Pilih yang pasti dapat apa pilih yang pasti nggak dapat? Ulang lagi, carilah dunia, pasti nggak dapat. Kalaupun dapat, pasti nggak mudah. Kalaupun mudah, pasti nggak banyak. Kalaupun banyak, pasti nggak kekal. Carilah akhirat, pasti dapat, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti mudah. Sudahlah mudah, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kekal. Masya Allah. Terakhir, cari dunia, dapat dunia. Cari akhirat, dapat dua-duanya. Pilih mana? Cari dunia, dapat dunia. Cari akhirat, dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Ini rumus ya, rumus. Bukan saya yang membuat, Quran yang menyebut. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi. Siapa yang mencari akhirat, Allah beri dua-dua. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mencari dunia, Allah beri dunia saja. Pilih mana? Cari dunia ini bukan mudah Bapak, walaupun mudah enggak banyak. Apalagi zaman sekarang, Allah. Kalau enggak bohong, enggak kaya orang sekarang. Kalau mau kaya, bohonglah. Betul? Betul apa tidak? Pandai bohong, kaya dia. Pandai menipu, kaya dia. Pandai menipu. Apa yang enggak menipu? Dagang, menipu enggak? Menipu enggak? Allah, Allah, Allah. Pilkada, menipu enggak? Hah? Enggak menipu. Pilpres, menipu enggak? Mau enak, mau senang, mau kaya hari ini harus pandai ilmu menipu tuh. Kalau jujur-jujur, hancur.
Jujur, hancur. Betul? Betul apa tidak? Betul, itu dunia payah. Bapak di Jawa ada tempat-tempat tertentu itu, kalau Bapak mau, saya kasih alamatnya nanti. Mau ya? Jual beli. Bukan jual beli barang, bukan dagang dengan orang, jual beli jin. Mau enggak? Buka cabang di Palembang. Jual beli jin. Harganya enggak mahal Pak, cuma 800.000 per ekor. Mau berapa ekor? Mau berapa ekor? 1, 2, sepasang, jantan betina. Oh Bapak, enak. Apa namanya? Tuyul, apa namanya? Tuyul. Tuyul ini, tuyul. Berapa mau Bapak sehari? 50 juta cukup? Cukup tidak? Kurang, 100 juta? Mau? Allah datang kita. Oh, mangguk. Dungluk. Ngapain kesini? Saya itu mau tuh tuyul. Berapa? Ya sepasang lah. Jantan apa betina? Dua-dua lah. Yang gede apa yang kecil, yang hitam, yang macam-macam, yang pendek kayak yang jangkung, macam-macam tuh bentuknya. Si pawang yang menjaga itu tanya, kamu Muslim? Saya Muslim. Gak bisa. Kok gak bisa? Muslim gak bisa. Tapi saya mau juga. Ya sudah, buangkan saja Islammu itu, tanggalkan syahadatmu. Kok begitu? Gak nempel barang itu, gak nempel. Berat apa ringan syaratnya? Tuyul-tuyul zaman sekarang ini canggih-canggih itu mau suruh terbang, mau kebal, nyelem, sanggup dia. Tapi MOU dulu. Apa MOU? Sign kontrak dulu. Ingat, imanmu tanggal, terus tumbalnya pilih. Kalau enggak istrimu, anak kamu. Pilih mana? Pilih mana Pak? Istri apa anak? Tumbal, tahu tumbal? Anakmu gila, istrimu mati, pandai. Saya mau katakan ternyata untuk dapat dunia, syaratnya begitu. Itu yang di dunia mistik ya. Mau nggak kayak gitu tuh Allah? Ada orang yang mau. Berapa banyak didapat? Sedikit cuma. Subhanallah. Apa tadi? Mata sudah kabur. Apalagi? Uban sudah bertabur. Kulit sudah kendur. Gigi sudah gugur. Makan hanya bubur. Allah. Enggak lama lagi masuk kubur. Bapak dan ibu-ibu sekalian, cari akhirat mudah. Ada 5 kalimat kata Nabi, Al-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. 5. Mudah. Subhanallah. 1. Walhamdulillah. 2. La ilaha illallah. 3. Allahu Akbar. 4. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. 5. Maha suci Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah. Tiada ilah yang wajib disembah melainkan hanya Engkau. Maha besar, tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. 5. Berapa pahalanya? Siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali baca, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ulang. Subhanallah, alhamdulillah,
La ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sekali, kalau 2 kali, kalau 10 kali, 10 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Modalnya, subhanallah, naik motor, jalan, nyetir mobil sendiri, di rumah, pagi, siang, subhanallah, subhanallah. 10 menit, 60 kali. Nanti Bapak yang punya tasbih, 10 menit, hitung. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. 10 menit, 60 kali. Sekali, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau 60 kali, 60 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mudah apa mudah? Itu akhirat itu. Dapat yang itu, dapat dunianya. Kalau kita dekat dengan akhirat, Bapak, dunia enggak dicari. Dunia yang mencari. Ulang. Kita enggak perlu cari dunia, dunia yang cari kita. Dia akan datang merunduk, merendah kepada kita. Banyakkanlah berzikir dengan membaca apa? Subhanallah. Apa lagi? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah Akbar. La haula wa la. Nabi bertanya, siapa di antara kamu yang bisa menghatamkan Quran sebelum tidur? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak akan seorang pun kita mampu menghatamkan khatam Quran tiap malam sebelum tidur. Bapak sanggup enggak? Sanggup? Khatam Quran tiap malam sebelum tidur, sanggup? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun kami. Nabi menjawab, bukankah kamu membaca suratul Ikhlas? Apa surat Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali itu sama dengan 1/10. Dan 3 kali kamu membaca, samalah seolah-olah kamu telah mengkhatamkan Quran sekali. 3 kali baca, sekali khatam. 9 kali baca, 3 kali khatam. 30 kali baca, 10 kali khatam. 90 kali baca, 30 kali khatam. 10 kali baca, 1 istana Allah buatkan. 10 kali baca, 1 istana. 30 kali baca, berapa istananya? 3. Kalau 100 kali baca, berapa istananya? 10, ya Allah. Istana, Pak, istana. Di sini berapa harga istana? 10 miliar dapat istana? Enggak dapat lah. Berapa lama buat 1 istana? Sebulan siap? Enggak siap. Ini enggak sampai 10 menit 1 istana. Mudah tak? Mudah. Belum bacanya. Quran ini dihitung pahalanya tiap 1 huruf. Qul itu qaf lam. Hu wa sudah 4. Allah alif lam lam ha. Tiap-tiap 1 huruf 10. Bismillahirrahmanirrahim. 19 kali 10. Siapa yang baca Quran dalam salat berdiri, pahalanya dihitung tiap 1 huruf 100. Siapa yang baca Quran dalam salat duduk, pahalanya dihitung tiap 1 huruf 50. Siapa yang baca Quran di luar salat dengan wudu, pahala dihitung tiap 1 huruf 25. Siapa yang baca Quran di luar salat tanpa wudu, pahalanya dihitung 10. Minus, mentok, sekurang-kurang 1 huruf 10. Pahala baca Quran. Masya Allah, Masya Allah. Itu perdagangan akhirat yang sama-sama kita cari, usahakan, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah. Ya, terutama yang ya kita yang sudah tua-tua lah. Kita ini sudah tua atau masih muda? Oh, masih muda, ya nggak apa-apa. Bayi baru lahir itu ibarat waktu subuh. Waktu subuh, umur-umur seminggu gitu baru lahir, subuh. Remaja, anak-anak umur 11 tahun itu duha.
Orang tua dewasa, orang tua umur 50-60 itu zuhur. Umur 50-60 itu zuhur. Kalau 65-70 bukan zuhur, asar. Asar bukan jam 3 berapa? Asar di sini jam berapa? Bukan jam 3.15, itu awal waktu. Asar kita sudah 5.45. 5.45 itu artinya apa itu? Sudah mendekati maghrib, Masya Allah. Umur kita umur asar, umur dunia umur asar. Dunia ini sudah asar, Bapak. Kita tinggal menunggu saja ini. Ini berita bisa dikatakan baik, bisa dikatakan enggak baik. Akan bertiup angin sepoi-sepoi. Angin ini sangat mematikan. Mana yang terterpa oleh angin ini mati. Kena mati. Siapa? Semua orang yang ada iman dalam hati walaupun hanya seberat zarah. Imannya hanya seberat zarah kecil, mati. Mati semuanya. Kalau orang itu berada di belakang gunung, bukit, kena juga mati. Ini berita baik atau berita enggak baik? Akan bertiup satu angin, kata Nabi, angin itu angin sepoi-sepoi saja, tapi angin itu sangat mematikan. Mana yang terkena, mati. Kapan itu akan datang? Hingga tidak ada lagi tersisa seorang yang bernama mukmin, yang tinggal semuanya kafir. Kapan itu? Menjelang hari kiamat. Barulah kemudian datang 10 tanda, Dajjal, apalagi? Dabbah, Dukhan, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Imam Mahdi Nabi Isa dan terbitnya matahari dari barat. Allah mau supaya orang yang beriman jangan mengalami huru hara dan gegap gempitanya kiamat. Jangan mengalami seburuk-buruk fitnah itu Dajjal. Allah matikan semua orang beriman hingga tidak lagi tersisa yang namanya beriman. Pelan-pelan. Quran sudah enggak dibaca lagi. Betul? Ini proses nih. Adzan sudah kurang kedengaran dan tidak kedengaran sama sekali. Orang yang hafal Quran jadi lupa hingga untuk menyebut Bismillahirrahmanirrahim enggak ingat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Andai kata terjadi itu, Allah matikan kita semua insyaallah. Setuju? Setuju enggak? Siapa yang mati dulu? Saya dulu ke Bapak dulu? Saya sudah 70 tahun umur saya. Ya, saya terserah siapa yang dulu pun. Bapak-bapak dulu, saya nanti enggak apa-apa. Saya nanti, Bapak dulu pun enggak apa-apa. Pilih mana? Masya Allah. Siapapun yang dulu, Bapak dulu tunggu saya ya. Saya dulu, saya tunggu Bapak. Jadi itu sajalah, barangkali waktunya cukup lama. Ya. Kami ini membawa misi, barangkali kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin menyantrikan atau menyekolahkan anak-anaknya. Anak masih ada lagi, anak? Enggak ada. Cucu masih ada. Oh, cucu sudah besar-besar. Buyut, cicit ada lagi? Cicit sudah besar. Anak, cucu, cicit, bawahnya apa lagi? Cocot. Allah. Hendaknya ada salah seorang di antara kita ini, entah anak, kalau enggak anak, cucu. Kita sendiri mungkin enggak, anaknya. Ya, kalau enggak anaknya, cucunya. Yang hafal Quran, Masya Allah. Satu kampung itu mesti ada seorang yang hafal Quran. Kalau enggak, dosa semua orang kampung itu. Saya masih ingat dulu waktu saya di Malaysia bersama dengan Menteri Besar Allah Yarham Ustadz Ni Abdul Aziz. Dilancarkan, saya mau di Kelantan, namanya negara bagian Kelantan ya. Saya mau tiap satu rumah seorang hafiz, satu rumah seorang hafiz. Masya Allah, karena besarnya fadilah orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi kalau bapak dan ibu ada anak-anak yang mau nyantri, ya kami di Lampung ada 600 orang santri-santri tahfiz Quran. Ya, ada yang reguler, ada yang tahasus. Ya, salah seorang, bukan salah seorang ya Ustaz, salah berapa orang?
salah 4 orang, putra beliau Ustadz Juliadi ini nyantri di tempat kami. Alhamdulillah ada namanya Sobri, itu santri, ya kalau saya mengatakan santri bintang, itu menghafal Quran di Darul Hufaz dalam waktu hanya 6 bulan saja, 6 bulan saja selesai. Dan beliau baru di wisuda ya, kemarin Ustaz ya, alhamdulillah ya selesai. Dan santri-santri kita ya meluas sampai di mana-mana. Jika bapak dan ibu-ibu berhajat, berminat untuk nyantrikan anak-anaknya atau cucu-cucunya di Darul Hufaz di Lampung, insyaallah kami masih menerima dan pendaftaran masih dibuka sampai sekarang. Itu saja bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan manfaatnya. Maafkan saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.